پڑھتے ہیں کیونکہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، اسی کو ہم جانیں گے۔ جی خدا کے زندہ پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ باپ کے وعدے کے منتظر رہو جس کا ذکر میں تم سے پہلے کر چکا ہوں، اور ہم نے پچھلے 3 اتوار اس کو سیکھا کہ باپ کا وہ کیا وعدہ تھا جس کا ذکر حزقیل 36 باب اس کی 26 آیت میں سے لے کر 3-4 آیات، جس کا ذکر ہم نے یسائی کی کتاب اس کے 44 باب اس کی 2 سے 4 آیت تک، جس کا ذکر ہم نے پھر پچھلی دفعہ یول کی کتاب اس کے 2 باب سے اس کی 27 آیت سے میرے خیال میں جو ہم نے سیکھا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا۔ اب میں نے پہلے بتایا، اب ہم کہیں گے کہ خدا کا وعدہ تو اسرائیل قوم کے ساتھ تھا، چونکہ اس وقت خدا کی چنی قوم اسرائیل تھی، اور پھر سارے وعدے اس کے ساتھ تھے، اور پھر ساری برکتیں بھی ابراہیم کے ساتھ تھی۔ لیکن پھر ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے سیکھا غلطیوں 3 باب سے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم ابراہیم کے وعدے میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم بپتسمہ کے وسیلے سے یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں غلطیوں 3:29 میں لکھا ہے اگر ہم مسیح کے ہیں تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق میراث میں شامل ہے، جس کا مطلب ہے جتنے وعدے پرانے عہد نامے میں خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیے، ابراہیم کے ساتھ کیے، ہم ان سارے کے سارے وعدوں میں شامل ہیں، اور جو کچھ اس کو حکم ملا اس وقت ان سارے حکموں کو پورا کرنا ہم پر واجب ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر جب حکموں کو پورا کریں گے تو خدا کی برکت ہم پر نازل آئے گی، اس لیے کلام کو پورا کرنا اور کلام کا سننا ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح نے مصلوب ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جس کا وعدہ جو میں تم سے کہتا تھا، جس کا وعدہ باپ نے کیا ہے اس کا انتظار کرو، اور وہ خدا یسوع مسیح خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں کہتا ہے، پہلی آیت ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو، یہ پہلی آیت ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں 13ویں آیت میں لکھا ہے 12ویں آیت میں میں تم سے سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایک ایمان رکھتا ہے جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا اور میں تمہارے پاس آؤں گا۔ قرآن کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا سبب ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور اسی وعدے کو یاد دلاتے ہوئے خدا یسوع مسیح کہتا ہے میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا۔
क्या भेजूंगा? दूसरा मददगार भेजूंगा। जब खुदा ने इब्तिदा में आदम को बनाया तो उसे एक मददगार दिया था। क्या दिया था? मददगार, एक साथी दिया था। गौर से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा ने उसे क्या किया था? एक मददगार दिया था। वो मददगार उसकी बीवी थी। क्या था? उसकी बीवी थी। और फिर खुदा नया धर्म क्या कह रहा है? मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। अब हम समझते हैं पहला मददगार बीवी साथी था और खुदा फिर मददगार इसको भी उसी का रुतबा दे रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। उसको हेल्पर कहा गया है, इसको पैराक्लेटस कहा गया है, यानी वो मददगार है जो आदम को कहा गया मददगार तेरा है, साथी तेरा है, लेकिन तेरे ताबिया रहकर तेरा काम करेगा, तेरे हुक्मों को मानेगा, जिस तरह तू कहेगा उसी तरह कहेगा, हर काम में हर बात में तेरी मदद करेगा। और आप दोनों मिलकर मेरी बादशाही को कायम करके अपनी औलाद को मेरे लिए क्या करोगे? मेरे अहकाम, मेरे बादशाही कवानीन जो आसमान पर है उसी उनको सिखाओगे, ताकि जमीन पर क्या हो? ऐसी नस्ल पैदा हो जो खुदा की बरकत वाली हो, जो खुदा की परस्तश वाली हो, जो खुदा के ताबिया हो। लेकिन आप जानते हैं कि वो मददगार ने वो मदद ना की, बल्कि उसने अपनी मर्जी करके उसे भी क्या कर दिया? गुनाहगार ठहरा दिया। अब जो दूसरा मददगार है ये भी मददगार, लेकिन ये मददगार कैसा है? मैं आपके सामने आज थोड़ा सा इसको बयान करूंगा। मददगार है, लेकिन ये ऐसा मददगार है जो आपके ताबिया नहीं है, बल्कि आप उसके ताबिया होंगे। हालेलुया। वो मददगार जो था वो हुक्म मानता था, लेकिन ये मददगार हुक्म मानना नहीं, बल्कि इसका हुक्म हमको मानना है। इसका हुक्म क्या करना है? हमको मानना है। ये मददगार कौन है? ये कैसा मददगार? खुदा के कलाम में लिखा है ये वो मददगार है जिसका जिक्र किया। ये वो मददगार है जो शुरू में पानियों की सतह पर जुमुश करता था, जो खुदा ताला की कुदरत है, जो खुदा का रूह है, जो हिकमत, फहम, इल्म और सनत बख्शने वाला रूह है, जो मुस्तकीम रूह है, जो रूल कुदस जिसका नाम है, जो हिकमत और खिरद का रूह है, जो मसरत और कुदरत का रूह है, जो मार्फत खुदावंद के खौफ का रूह है, जो फजल और मनाजात का रूह है, जो बाप का रूह है, जो सच्चाई का रूह है, और इसका नाम रूल कुदस है, और इसका यही मददगार है। और इसके सबब से जब ये जिंदगी में आता है तो फिर खुदावंद का रूह, यस्सु का रूह, पाकीज़गी का रूह, जिंदगी का रूह, लेपालक होने का रूह, अजली रूह, कुव्वत का रूह, मसीह का रूह, खुदा का रूह, जलाल का रूह, नबूवत का रूह, और ये सारे काम यही एक रूह करेगा, जिसके सबब से मुझे और आपको वो दर्जा देगा। हालेलुया। वो कुदरत देगा। अभी हमने क्या सुना है? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कैसे? इस रूह के सबब से, मददगार के सबब से। ये क्या करेगा? दूसरा मददगार जमीनी जिंदगी में हमारी मदद करेगा, लेकिन ये मददगार क्या करेगा? आसमान की बादशाही पर जाने के लिए हमें खुदा की बातें सिखाएगा, खुदा की बातें बताएगा। पहला मददगार खुदा की बातें नहीं बताता था, लेकिन ये हमारा मददगार क्या करेगा? हमें खुदा की बातें बताएगा, खुदा की पहचान कराएगा, खुदा के कलाम की पहचान कराएगा। देखिए, शिगिर्द 3.5 साल तक यीशु के साथ रहे। हमने अमाल की पहली किताब में पढ़ा था, जो कोई यीशु सिखाता रहा, जो कोई यीशु बताता रहा। अभी भी बहुत सारे लोग हम में से हम सीखते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन उस तौर से खुदा के साथ नहीं है जिस तौर से होना चाहिए। खुदा के कलाम के मुताबिक मसीहियत कुदरत वाली जिंदगी है, रूह कुद्दस से भरी हुई जिंदगी है, मसीहियत पाक रूह से भरी हुई जिंदगी है, मसीहियत खुदा के कलाम से भरी हुई जिंदगी है, मसीहियत जिंदगी जिंदा करने वाली जिंदगी है। लेकिन हम में से आप देखें, हम जितने हैं, हमारे पास वक्त है, हम लापरवाह है। जो पहला काम, जो पहला गुनाह आदम ने किया था, क्या किया था? वो लापरवाही के सबसे होया था। आज भी वो जिंदगियों से लापरवाही नहीं गई है। आज भी हम खुदा के वो ताबिया नहीं है, आज भी कलाम की तरफ मायल नहीं है। जैसे पैदा हुए हैं, जिस्मानी तौर पर पैदा हुए हैं और जिस्मानी चीजों की तलाश में रहते हैं, मांगते हैं खुदा से जिस्मानी चीजें,
ہماری دعا جسمانی چیزوں کے لیے، ہماری سوچ جسمانی، ہمارے کام جسمانی، اور جسمانی سوچ کے مطابق خدا کے کلام میں رہتے ہوئے اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ خدا میں کلام لکھا ہے جسمانی آدمی خدا کو خوش اور جسمانی آدمی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا نا۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے تم جسمانی ہو لیکن اگر خدا کا روح تم میں بسا تو تم کیا ہو؟ روحانی ہو۔ لیکن لکھا ہے جس میں اس کا روح نہیں ہے وہ اس کا اسی روز پاویں جی نے مرضی کہنے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اے ہمارے باپ تو جو تیرا نام پاک مانا جائے۔ اسی روز جانے ہیں چرچ نے، اسی کھڑکیاں چومنے ہیں، اسی چرچ تونے بھی آئے وہاں، اسی چاڑو بھی مارنے ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ ٹھیک ہے، ہم ہدیہ بھی دیتے ہیں لیکن دل سے وہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم سارے کام جسمانی جذبے کے تحت کر رہے ہیں، روحانی جذبے کے تحت نہیں ہے۔ جب روحانیت اندر آتی ہے، جب روح آتا ہے تو یہ دل جہاں خدا کے ساتھ تھوڑا آتا ہے پھر یہ پورے کا پورا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پورے کا۔ پھر زیادہ وقت خدا کے ساتھ، زیادہ اس کا حصہ خدا کے لیے، پھر زیادہ اس کے کلام کو سیکھنے کی کوشش ہے، پھر زیادہ سے زیادہ وقت، کیونکہ یہ ایسا ساتھی ہے، یہ ایسا مددگار ہے، کیونکہ یہ ہمیں خدا کی خبر دیتا ہے۔ اور ہم نے پہلے پڑھا اس بات کو، سب غور سے دیں، جس میں میرے ساتھ پڑھے نکالے رومیو کتاب میں رومیو کی خط اس کا 8 باب اس کی 8 اور 9 آیت سنیں ذرا غور سے۔ رومیو 8 باب اس کی 8 اور 9 آیت۔ آپ نزدیک ہیں آپ پڑھ لیں گے، یہاں آواز جائے گی اس لیے آپ کو کریں۔ 8 باب 8 اور 9 جی۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہو۔ کس کا روح؟ آپ کا روح نہیں، خدا کا روح تم میں بسا ہو۔ آگے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اسی روز کہنے ہیں یسو ساڑا منجی ہے، یسو نجات دہندہ ہے، روز کہنے ہیں کہ نہیں کہنے ہیں؟ اس کہنے ہیں یسو مجھے معاف کر دے، میں تیرے پیچھے چلنا ہوں، میں تیرے تے ایمان رکھنا ہے۔ کہہ رہا ہے جس میں اس کا روح نہیں ہے وہ اس کا کیونکہ لکھا نیچے لکھا 14ویں آیت میں، کیا لکھا 14ویں آیت میں؟ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمارے باپ پڑھنے سے ہم خدا کے بیٹے نہیں۔ کتنے جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ اب آپ سوچیں اپنے آپ میں، ہم خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں کہ اپنی ہدایت سے؟ جی، کتنے کام ہم روز خدا کی روح سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ اس لیے لکھا ہے دوسرا مددگار، کیونکہ وہ تمہیں کیا کرے گا؟ سکھائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ سکھائے گا، وہ بتائے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے ہم ان دنوں میں اور اپنی زندگی میں محتاج بنے ہوئے ہیں۔ کیا بنے ہیں؟ محتاج بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ابھی کلام میں کیا سیکھا؟ کہتا ہے تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ کتنے کام؟ بڑے بڑے۔ کس سے؟ یسوع سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ نیچے اوپر لے کے نیچے کہا، کیا کہا ہے؟ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا، کیونکہ اسی روح کے سبب سے بڑے بڑے کام ہوں گے، اسی روح کے سبب سے ہم غالب آنے والے ہیں، اسی روح کے سبب سے ہم شیطان پر غالب آئیں گے، اسی روح، اور پھر یہ روح خدا کی خبر دے گا۔ اور آگے پڑھیں 8ویں باب کے وہ کیا جو 10ویں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ کیا ہے؟ بدن اگر مسیح تم میں ہے، جس میں اس کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ اگر اس کا روح اس میں ہے تو تم سمجھو مسیح تم میں ہے۔ کیا ہے؟ مسیح تم میں ہے۔ لکھا ہے روح بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے۔ جب آدم کو سزا ملی اسی وقت کیا ہو گیا؟ یہ بدن خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا۔ یہ کہا گیا ہے آدم کے وجہ سے یہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، لیکن روح راست بازی کے سبب سے، میرا اور آپ کا روح راست بازی کے سبب سے کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور زندہ کس نے ہونا ہے؟ اس روح کے سبب سے ہم نے زندہ ہونا ہے۔ آگے پڑھیے ذرا۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہو جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا
वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। क्या हमने क्या सुना भला भाई? बहनों में से कोई बहन बता सकती है क्या सुना है हमने, क्या पढ़ा है? अगर खुदा का रूह तुम में है, चाहे हम कोरोना से मरे, चाहे एक्सीडेंट से मरे, चाहे अपनी मौत मरे, चाहे हार्ट अटैक से मरे, चाहे शुगर से मरे, मौत आनी आनी है। मौत, और इस मौत के बाद एक जिंदगी है। इस मौत के बाद क्या है? या तो हमेशा की जहन्नम में जाएंगे या खुदा की बाशी में जाएंगे। चाहे आज मरे या 10 साल बाद मरे या 100 साल बाद मरे या 50 साल बाद मरे या 500 साल बाद मरे, मरना लाजमी है। जब हम मर रहे हैं उसके बाद एक जिंदगी है, और वो जिंदगी क्या है? फिर से जी उठना। जैसे मसीह जी उठा, आप भी फिर से जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे? अगर उसका रूह हमारे अंदर है तो ये रूह हमें जिंदा करेगा। हालेलुया। अगर उसका रूह, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? जिंदा किया, हमें भी जिंदा करेगा। याद रखें, आप शायद सोचते होंगे कि ये इस रूह की क्या आज तक तो नहीं बताया खुदा के कलाम में, हमें अपने कलाम को सीखा नहीं है, गौर से सुनते नहीं है। अमाल की किताब में पहले बाब में जब हम जाते हैं, हमने पढ़ा, लिखा है कि वो रूह कुद्दस के सबब से, किसके सबब से? कौन? यीशु मसीह। किसके सबब से? पाक रूह के सबब से। पढ़े जरा दोबारा, रूह कुद्दस के सबब से। क्या लिखा है? रूह कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। यीशु मसीह किसके साथ काम कर, किसके वसीला से काम कर रहा है? अगर यीशु मसीह पाक रूह के सबब से काम कर रहा है, तो यीशु मसीह पाक रूह के साथ जिंदगी जा रहा है, तो हमें कितनी जरूरत होगी? खुदा का बेटा जो पाक रूह से पैदा हुआ, खुदा का बेटा मुजस्सम कलाम जो रूह कुद्दस से पैदा हुआ, और फिर वो रूह कुद्दस के वसीला से जिंदगी गुजार रहा है, और रूह कुद्दस के वसीला से सारे काम कर रहा है। अगर उसको इतनी जरूरत है तो हमें कितनी जरूरत ना होगी जी? हम जो सरासर नापाक है, खुदा के कलाम लिखा है, इंसान पानी की तरह बदी को पी जाता है, और खुदा की नजर में इंसान पाक नहीं है। हमें कितनी जरूरत है पाक रूह की? कुछ लोग समझते हैं किसी डिनोमिनेशन का, ये किसी डिनोमिनेशन का कलाम नहीं है, किसी मिशन का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है जो मेरे और आपके लिए है। इस मौजूदा जहान में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी तरह जिस्मानी जिंदगी होगी, इसी तरह जिस तरह पहले जमाने में थी। जिस्म से, क्योंकि लिखा है जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, वो जिस्मानी जिंदगी गुजारेगा, उसकी सोच जिस्मानी, उसकी फिक्र जिस्मानी, वो सारा कुछ जिस्म के लिए करेगा। जिस्म का मतलब है यहाँ रहने के लिए करेगा, लेकिन आखिरी जिंदगी के लिए वो इंसान कुछ नहीं करेगा। आखिरी जिंदगी के लिए वो इंसान कुछ नहीं करेगा। और ये जिस्मानी सोच, जिस्मानी जिंदगी, जिस्मानी हर तरह से ये कभी नहीं बदलेगा। ये कब बदलेगा? जब खुदा का रूह मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा। हालेलुया। क्या आएगा? पाक रूह हमारी जिंदगी में, हमने पढ़ा क्या? मददगार, हमारी मदद करेगा। सच्चाई का रूह है, वो सच्चाई की खबरें देगा, वो खुदा के कलाम की तहरीक देगा, वो हमें नबूवत की बातें बताएगा। वो दुनिया को, लिखा है जब पाक रूह आता है तो दुनिया को क्या करता है? रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूर। अभी हम जो भी आदमी जो भी काम करता है वो करता जा रहा है, नहीं करता जा रहा। उसके अंदर क्या है? उसे समझाता ही कोई नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझा कि तू गलत कर रहा है, लेकिन जब पाक रूह जिंदगी में आता तो बताता है तू ये गलत कर रहा है। क्या कर रहा है? तू गलत कर रहा है, तेरी चाल गलत है, तेरी सोच गलत है, तेरे काम गलत है। बार बार, और जब तक इंसान को बार बार ठुकराया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, वो उस काम को करना नहीं छोड़ता है। वो हमें राह दिखाएगा, वो हमें आइंदा की खबरें देगा। इसलिए यीशु कहता है कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, लेकिन जो कुछ मुझसे सुनेगा वही करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है वो भेजता है। खुदा के कलाम के मुताबिक रूह कुद्दस फरमाता है,
रूह कुदस मुझसे कहता है, रूह कुदस पाकीज़गी का रूह है, रूह कुदस जिंदगी का रूह है, रूह कुदस सच्चाई का रूह है, रूह कुदस अंदर रहेगा, रूह कुदस यीशु का रूह है, रूह कुदस रास्तबाजी, मेल मिलाप और खुशी अता करता है, रूह कुदस हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है, रूह कमजोरी में मदद करता है, रूह दुआ करना सिखाता है, रूह हमारी शिफायत करता है, रूह कुदस के वसीले से हम धुल जाते हैं और पाक हो जाते हैं, और रूह सब बातें खुदा के तह तक की बातें भी मालूम कर लेता है, और खुदा यीशु मसीह के सबब से फिर वो हमें नेमतें अता करता है। हालेलुया। कि ये सारा कुछ जो मैं बयान करता हूँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, और यही वो सारी चीज़ जिसके सबब से हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ तो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी वो नहीं जो खुदावंद को पसंद है। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे। आमीन।